رمضان کی برکتیں زندوں سے گزر کر مردوں تک پہنچی، اللہ اکبر، قبر والوں تک پہنچی برکات۔ جہنم کے دروازے بند کرا دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے جنت کو آراستہ کرو، جنت کو مزین کرو، جنت کو سجا دو۔ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے رکھ رکھ کر آ رہی ہے، جنت کو تیار کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہتا ہے کہ تیری کرم سے بھی نیاز، تیری کرم سے بھی نیاز، او کون سی شے ملی نہیں، تیری کرم سے بھی نیاز، کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے دامن پھیلانا نہیں آتا، مجھے جھولی پھیلانی نہیں آتی، تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، اتنا خزانہ ہے ساری دنیا کو کھلا کھلا کر کروڑوں سال گزر گئے کھلاتے پلاتے، کروڑوں سال گزر گئے زندگی دیتے، کروڑوں سال گزر گئے صورتیں سیرتیں تقسیم کرتے، آنکھیں تقسیم کرتے، زبان تقسیم کرتے، لب تقسیم کرتے کرتے آج تک مالک کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم مائی یوٹیوب چینل میں شہزاد رحمانی انڈیا سے۔ پیارے دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ تو دوستو میں آج لے کر حاضر ہوا ہوں قاری حنیف ملتانی صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان ہے، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ آج کا عنوان ہے روزہ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانب۔ روزے کی قدر و قیمت کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں ہے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے چاند نظر آتے ہی۔ اللہ اکبر۔ مردے عرض کرتے الہی یہ چین کیسا ملا، یہ چھٹی کیسے ملی، یہ راحت کیسے ملی، یہ سکون کیسا ملا، یہ آرام کیسا ملا، اتنی عمر گزر گئی جلتے جلتے تباہ و برباد ہوتے ہوتے، یہ آرام کیسا آیا، یہ تکلیف کیسی ختم ہوئی، یہ سانس کیسا ملا، یہ ہمیں دکھ کیسا چلا گیا، یہ سکھ کیسا مل گیا۔ جواب ملتا تمہیں پتہ نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان کی برکتیں زندوں سے گزر کر مردوں تک پہنچی، اللہ اکبر، قبر والوں تک پہنچی برکات۔ جہنم کے دروازے بند کرا دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے جنت کو آراستہ کرو، جنت کو مزین کرو، جنت کو سجا دو۔ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے رکھ رکھ کر آ رہی ہے، جنت کو تیار کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہتا ہے کہ تیری کرم سے بھی نیاز، تیری کرم سے بھی نیاز، او کون سی شے ملی نہیں، تیری کرم سے بھی نیاز، کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے دامن پھیلانا نہیں آتا، مجھے جھولی پھیلانی نہیں آتی، تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، اتنا خزانہ ہے ساری دنیا کو کھلا کھلا کر کروڑوں سال گزر گئے کھلاتے پلاتے، کروڑوں سال گزر گئے زندگی دیتے، کروڑوں سال گزر گئے صورتیں سیرتیں تقسیم کرتے، آنکھیں تقسیم کرتے، زبان تقسیم کرتے، لب تقسیم کرتے کرتے آج تک مالک کے خزانے میں ذرہ برابر
और कमी नहीं आई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये है तौहीद के अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। बेश दुनिया में तो कोई तुम्हें नजर आते हैं शिरक की लानत में बड़े जल्दी गिरफ्तार हो जाते हो, मर्द भी औरत भी पढ़े लिखे भी। और यूं अकल काम नहीं करती कि जो खुदा माँ के पेट में तंदुरुस्ती देता है, आंखें देता है, कान देता है, नाक देता है, जुबान देता है, वो बाहर तेरा इंतजाम नहीं कर सकता। फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलाहात। अल्लाह फरमाते हैं वो जालिम जवान होकर बकवास करता है, डरिया बन गया, कम्युनिस्ट बन गया, आज मेरी कुदरत को नहीं मानता, मैं तो तुझे 3 अंधेरों में पालता रहा। अल्लाह, माँ के पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, जिल्ल का अंधेरा, मैंने तेरी वहां खबरगिरी की, तेरी भूख का मुझे पता चला, तेरी प्यास का मुझे पता चला, तेरे दुख दर्द का पता मुझे चला। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम लहुल मुल्क। सब ये तेरे अल्लाह को पता है। बेशक अल्लाह फरमाते हैं आज तो तू पानी नलके से पीता है, कुएं से पीता है, बोतलें पीता है, शरबतें पीता है, जूस तरह तरह के, लस्सी दूध वगैरह पीता है। पता है माँ के पेट में तेरा इंतजाम किसने किया? दादी ने नहीं, नानी ने नहीं, बाप ने नहीं, माँ ने नहीं, रिश्तेदार ने नहीं, पीर ने नहीं, फकीर ने नहीं, कलंदर ने नहीं, नबियों ने नहीं, पैगंबरों ने नहीं। अल्लाह, तुझे भूख लगने लगी, किसी को भी पता नहीं, मैं रब को पता चल गया। तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, मैं पता ना करूं तुझे संभालेगा कौन? अल्लाह। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते माँ के पेट में खाने का इंतजाम मैंने किया, पीने का इंतजाम मैंने किया। सुभान अल्लाह। उस वक्त इंतजाम किया, तेरे पेट के अंदर एक पाइप फिट कर दिया, उसके जरिए ग़िज़ा पहुंचाई। वो खुराक निजिस थी, पलीत थी, नापाक थी, मैंने रोजी पहुंचा दी, पेट में पाइप फिट करके तेरे मुंह को पाक रखा, तेरी जुबान को पाक रखा। दुनिया में आकर नमाज पढ़ेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा तय्यबा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते मैंने तेरे मुंह को पाक रखा, पलीत नहीं होने दिया। और जालिम माँ के पेट में मैंने पलीत नहीं होने दिया, माँ के पेट में हराम ना खाने दिया, निजिस तेरे मुंह के करीब ना आने दिया, पलीत तेरी जुबान के करीब ना आने दिया। अब नौजवान होकर शराबें पीता है, हराम खाता है, तेरी मर्जी। अल्लाह। खुराक भी पहुंचा दी, तेरा मुंह भी पाक रखा, तेरी जुबान भी पाक रखी, हराम खाने का आदी ना बन जाए, बदमाश बनकर ना पैदा हो। इरशाद ग्रामी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह पाक फरमाते हैं तू दुनिया में पैदा हो गया, माँ ने और दाई ने मिलकर वो पाइप काट दिया, वो रोजी का जरिया काट दिया। अब कैसे रोजी जाए, कैसे खुराक अंदर जाए? बच्चा है नौमौलूद, जर्दा खाने के काबिल नहीं, पुलाव खाने के काबिल नहीं, हलवा शरीफ नहीं खा सकता, बिल्कुल मासूम बच्चा है, क्या इंतजाम हो? अल्लाह पाक फरमाते हैं बुलाया नहीं, अगर माँ के पेट में मैंने संभाला तो माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा।
توحید پکا کے لے جا، نہیں تو نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا، سب برباد ہو جائیں گے شرک کی وجہ سے۔ اللہ اللہ پر ایمان رکھ، فرمایا ماں کی گود میں سنبھالوں گا۔ کس طرح؟ فرمایا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، اسمبلی کی منظوری کے بغیر، وزیروں کی منظوری کے بغیر، صدر کی منظوری کے بغیر میں تجھے کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور ایسی نہریں جب چاہے چلا۔ اگر ماں کو ٹیلی فون ہی کرنا پڑتا کہ جی اب بچہ سیر ہو گیا بند کر دو، تو جتنی کمائی تھی ساری یہ ایس ڈی او اور شیر اور یہ افسر ہی کھا جاتے، سارے غریب بھوکے مرتے۔ اللہ نے فرمایا نہر چلانے کے لیے بھی ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں، درخواست دینے کی ضرورت نہیں، وائرلیس ہیڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹیلی فون تمہارے دنیا کے لیے، وائرلیس تمہارے لیے، ٹیلی گراف تمہارے لیے، 100 انتظام داخلے بینک سب تمہارے لیے، مگر یہ معصوم بچہ ہے، میرا بندہ ہے، میں نہ سنبھالوں تو کون سنبھالے گا؟ فرمایا میرے بندے نہر کے کنارے پہ منہ لگانا تیرا کام ہے، نہر چالو کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ منہ لگا، صرف منہ ہٹا، نہر بند۔ اللہ کیا قربان جاؤں اس کی نعمتوں کے، اس نے پروردگار جو ٹھہرا، رب جو ہوا۔ بے شک، بے شک۔ فرمایا اگر یہ نہر بند کرانے کے لیے کاک مول خریدنے پڑتے تو باپ کی ساری کمائی اسی پہ لگ جاتی۔ دیکھتے نہیں ہو یہ نپل چوسنی بازاروں میں، چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی بنانے سے پہلے ہی خراب۔ اپا کلمہ گو ہے، ہر کام کلمہ پڑھ کے کرتے ہیں۔ جب تک بدماشی نہ کریں ہمارے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، جب تک ملاوٹ نہ کریں مسلمان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور بھرتا تو پھر بھی نہیں۔ قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا قبر میں آ جاتا ہے کھوپڑی بھرتی نہیں۔ اللہ کروڑا پتی جو ہے اس کو دوسرا کروڑ چاہیے، لاکھ پتی جو ہے اس کو دوسرا لاکھ چاہیے، اربا پتی جو ہے اس کو دوسرا ارب چاہیے۔ کون مانگے، کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کے انتظام ہے، جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے، رات کے 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ایک تھرموس بنا دیا۔ بے شک، تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے۔ میں نے تو تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ بے شک، اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے، حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو۔ پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں ہی شوگر مل قائم کر دیا۔
ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا، اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا۔ جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان، اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود ہوں مگر، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں، تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ قطرے ٹپکے، ناراض ہو کر کہنے لگا اوے کون ہے کوٹھے پہ میرا کپڑے پلیت کر دیے؟ آواز آئی میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان تھا، گھر گیا، بیٹی کو کہنے لگا یہ میری پگڑی، یہ میرا صافہ سنبھال کر رکھ دے، دھونا نہیں، جب میری موت آ جائے میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا میں رو نہیں سکا، ایک رونے والے کی آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی کو اسی لیے فرمایا تم نے روزہ رکھا میرے لیے، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، نماز کا بدلہ فرشتوں اٹھو محلات دے دو، سونے چاندی کے مکان دے دو، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو، اتنی نہریں دے دو، اتنے مکان دے دو، اتنی حوریں دے دو، زکوٰۃ کے بدلے میں یہ دے دو، خیرات کے بدلے میں وہ دے دو، جتنی بھی عبادات ہیں ساریوں کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ جب آئے گی روزے کی باری، جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے فرشتوں روزے کا بدلہ دینا تمہارے بس کا کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ محلات میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت الفردوس میں کہاں ہے؟ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا
दूंगा क्या रोजे के बदले में, मैं रब की जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है। ओए ओए ओए, लेना लेना क्या। फरमाया मैं हूँ रोजे की जजा, मैं हूँ रोजे का बदला, मैं हूँ रोजे की फजीलत, मैं हूँ रोजे की जजा देने वाला, मैं हूँ, मेरी जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है। सुभान अल्लाह। जो रोजे नहीं रखते उन्हें क्या कदर, उन्हें तो पता ही नहीं ना। कई सफर में बीमारी में सोच लेते हैं यार कजा रख दूंगा, कजा ही निकाल दूंगा। ये मसला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। किसने? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। ये जो दिल तसल्ली कर लेता है ना, सफर है कजा निकाल दूंगा, सफर है बीमारी है कजा कर दूंगा, ये है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने एक रोजा कजा कर दिया। एक आदमी ने रमजान के महीने में रोजा कजा कर दिया, फिर उसकी कजा निकालने के लिए रोजे रखने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से ये मालूम हुआ और रिवायत के ये अल्फाज हैं कि सर्दी गर्मी एक दिन भी ना छोड़े, 100 बरस तक रोजे रखता रहे। हजरत अली कसम खा के फरमाते हैं रमजान के रोजे की बरकत को फिर भी शामिल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह 100 साल कभी भी तरक ना करे, सर्दी गर्मी सफर हदर रखता रहे रखता रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फैसला है 100 साल रखने के बाद भी रमजान के एक रोजे में जो बरकत मिलनी थी, जो रहमत मिलनी थी, जो अल्लाह की करीमी हासिल होनी थी, वो 100 साल के बाद भी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। अल्लाह। इसलिए क्या मालूम है अल्लाह पाक कितनी करीमी फरमाने के लिए तैयार हैं। इस माह मुबारक में नमाज का सवाब 27 गुना 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। नफिल का दर्जा फर्ज के बराबर और फर्ज 700 फर्ज के बराबर। एक मर्तबा सुभान अल्लाह को 700 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब। सुभान अल्लाह। इसलिए मुझे शिकवा है मर्दों से औरतों से कि रमजान के कई रोजे चले गए, काम भी करो, कपड़े की सिलाई भी करती रहो, बर्तन भी धोती रहो, रोटी पकाती रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जुबान कुछ ना कुछ करती रहे करती रहे। मगर ये मैंने बयान कर दिया और आप लोगों ने सुन लिया, है बड़ा मुश्किल। हाँ, छोकरी काम करती हुई या लड़के काम करते हुए क्या नहीं करेंगे, जब 80 साल का बुढ़ा भी बैठा हुआ ले बड़े मियाँ कब्र की तैयारी कर रहे हैं, कब्र में लट्टें लटक रही हैं और कंजरी अंदर घुसी हुई है। बाज मर्तबा तो मुंह से ढोलक भी बड़े मियाँ बजाते हैं, नहीं उंगली पैर कुछ न कुछ मारते रहते हैं। आय आय, कौन सा वक्त आएगा तेरा तैयारी करने का। इसलिए मजजूब कहता कि हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, आलम पानी से धोखा खाएगा। ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, वरना फिर याद रख वरना फिर पछताएगा। अल्लाह। ये जितने भी औरतों के शैदाई हैं, आंखों के शैदाई, चेहरे की शैदाई, होठों की सुर्खी के पे मरने वाले, आंखों की स्याही पे मरने वाले, चाल पे, टोर पे, सुडूल पे, जितने भी ये मरने वाले लोग हैं, इन सब को पता है कि दुनिया कहां तक है और किस हाल तक है। अल्लाह। वो परवरदिगार जिसने तुझे पैदा किया, पिछले साल रमजान के महीने में आज के दिन में करोड़ों आदमी जिंदा था, खा रहे थे, पी रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, लोफरी कर रहे थे, रिश्वत बटोर रहे थे। साल भर में मुख्तलिफ बहानों से इराक के जंग में, एक्सीडेंटों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, अस्पतालों में न जाने कितने मर गए। अगले साल तुम मर जाओगे। अल्लाह। तौबा नहीं करते? कौन सा वक्त आएगा जब तुम तौबा करोगे?
रूठे रब को मना, कुरान की तिलावत कर। अल्लाह फरमाते हैं रमजान कुरान यशवान इला यौमिल मीज़ान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों सिफारिशी हैं, पक्के दोस्त बना लो, पक्के दोस्त बना लो, वफादार दोस्त। इतने वफादार, यूं आता है किताबों में, घर वाले, खानदान, कबीला, बिरादरी, औलाद, वो बच्चे जिन पे मरा करता था, वो बच्चे जिन पे रात दिन मरता था, वो भी कब्र में डाल के चले गए, सब रुखसत हो गए। नकीरैन कब्र में आने वाले फरिश्ते जमीन फाड़ते हुए आ गए और उन्होंने सवालात की बौछार की। तो वहीं एक नौजवान बैठा होता है, सीने पे हाथ रख के कहता है घबराना, जवाब मैं दूंगा, तू घबराइयो ना, मैं जवाब दूंगा तेरी तरफ से। उन्होंने कहा भाई खानदान, बीवी, बच्चे, भाई, दामाद, भांजे, भतीजे सारे तो फेंक के चले गए, तू कौन है? उन्होंने कहा याद कर, मैं वो हूं जिसको पढ़ता हुआ सुबह को उठा करता था और जिसको पढ़ता हुआ सोया करता था। मैं अल्लाह का कुरान हूं, जिससे तूने यारी लगाई थी, जिससे तूने दोस्ती लगाई थी, बेवफा नहीं हूं, सब चले गए, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक तुझे जन्नत में ना पहुंचा दूं तेरी साथ रहूंगा। सूरह तबारक लगी हूं, जिसको पढ़े बगैर तुझे नींद नहीं आती थी। आज कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, कुरान पढ़ने का मिजाज नहीं है, अल्लाह अल्लाह करने का मिजाज नहीं है। जिन्होंने अल्लाह अल्लाह की वो ऐसे लोग थे, अल्लाहु अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा। सर्दी का मौसम है, यख मौसम है, अंगीठी में कोले सुलगाकर अंदर रख लिए, दरवाजा बंद कर दिया, नफलों की नीयत मानकर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कोलों में आग लगी, आग कोला चटखा, सामान में आग लगी, छत जल गई, मकान जल गया, घर जल गया, लोगों ने शोर मचाया, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। यकीन हो गया हजरत शहीद हो गए, हजरत जल गए। दरवाजा तोड़कर लोगों ने जाके देखा, फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पोता, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का पोता, हजरत हुसैन का बेटा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले पे खड़ा हुआ, इत्मीनान से कुरान की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा हजरत जी सामान जल गया, छत जल गई, आपने नमाज खत्म ना की। फरमाया रे बोलो, जो आग बंदे बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को पानी बुझा दे, मैं उसके फिक्र में थोड़ा ही था, मैं तो उस फिक्र में था, उस आग की फिक्र में खड़ा था जिसे अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। सुभान अल्लाह, अल्लाह। मैं जहन्नुम के दर्दनाक अजाब की वजह से परेशान था, इसलिए मुझे पता ही नहीं, सामान जल गया, छत जल गई, मकान जल गया, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मैं नमाज में था, मुझे कोई पता नहीं। सुभान अल्लाह। कभी लोग ऐसी नमाज पढ़ते थे उन्हें कोई पता नहीं चलता था। अब तो मुझे के दोस्त एक दिन बता रहा था कि अगर उधार लिखने भूल जाऊं ना तो आके नियत बांध लेता हूं, सब याद आ जाते हैं। दुकान के उधार अगर याद ना रहे लिखने, यूं मस्जिद में जाकर नियत बांध लेता हूँ, फौरन याद आ जाता है कि फलां की तरफ इतने पैसे हैं, फलां की तरफ इतने पैसे हैं। ये अच्छा तरीका याद आ गया, नमाज की नियत बांध ली तो उधार याद आ गई। हम लोगों का यही असर होगा और क्या होगा। वो तो और लोग थे जिन्होंने रमजान के रोजे 3-3 दिन फाके पे फाका, फाके पे फाका और फिर रोजा नहीं छोड़ा। सहाबा किराम के ऐसे घर हैं, पत्ते चबाने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, फिर भी रोजा ना छोड़ा। आज अल्लाह ताला ने हजारों नियामतें अता की हैं, हजारों खाने, हजारों पीने के लिए, फिर भी अगर रोजा ना रखे तो उससे बड़ा लानती कोई नहीं। बेशक। और अलल ऐलान खाने पीने वाले के बारे में तो फुकाहा ने बड़ी ताकीद लिखी है। जो सिगरेट पीता फिरे,
बीमार है, शरी उजर भी है, रोजा नहीं, बल्कि औरत मेंटली कोरस की वजह से रोजा नहीं रख सकती, जायज नहीं है रोजा रखे, लेकिन फिर भी हुक्म है, ठीक है मेरे हुक्म से तुझे ये उजर पेश आया, लेकिन एहतराम रमजान तुझे भी रखना पड़ेगा। अल्लाह, रमजान का इकराम तुझे भी करना पड़ेगा। खबरदार लोगों के सामने खाती पीती फिरी तो। जो खुदा सच्चा को, मेंटली कोर्स वाली औरत को अलल ऐलान नहीं खाने देता और मना करता है कि तू भी एहतराम कर। ये दो मन की लाश, ये बड़े बड़े नौजवान, ये बड़े बड़े अफीसर, ये बड़े बड़े दौलतमंद जो अलल ऐलान खाते फिरते हैं, खुदा की कसम अगर इस्लाम की हुकूमत हो इनके सर कलम कर दिए जाए। अल्लाह, रमजान का एहतराम शाइरुल्लाह की वजह से फर्ज है एहतराम करना। बेशक। ये अलग बात है कि आज का मुसलमान न रमजान जाने न गैर रमजान जाने, उन्होंने एक ही कर दिए। इस महीने में रमजान के रोजे का सवाब तो है ही, नफिल का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, खैरात का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, ज़कात का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है। दिल्ली में एक आदमी था, उसका बाप मालदार आदमी था, लेकिन बड़ा बखील था, औलाद को खर्चने के लिए पैसे नहीं देता था। मर गया, मौत आ गई। बेटा बड़ा खुंद की था, तुरशरू तबीयत का, तुलख तबीयत का था। अशरफियों का थैला भरा और कब्र में रख दिया, तूने जिंदगी में हमें खाने को नहीं दिया, ले अपने साथ ही ले जा, अपने साथ ही ले जा। कब्र में रख आया। बाद में परेशानी हुई, यार मैंने कोई अक्लमंदी की, बाप क्या उनको गिन रहा कोई, या बाप कोई खरीदो फरोख्त कर रहा है, गलती करी। जिंदगी में तो उसने ना दिए, मरने के बाद तू वहां रखाया, पागल है। अब तो काम आ जाते, अब तो बच्चों के काम आने थे ना। खुद ही फैसला कर लिया, चलो अब कौन सा उसने खर्च कर लिए हैं, कब्र खोद के निकाल लाते हैं। रात को गया, कसी ले गया, कब्र खोदने का इंतजाम ले गया और रोशनी का भी इंतजाम करके ले गया। वहां जाके जब कब्र खोदी, लहद खोल ली, तो उसने तो थैला भर के रखा था ना अशरफियों का। अब कहता है कि सर से लेकर पांव तक एक 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 करके अशरफी, जिस तरह औरतें सितारे लटाकती हैं और दुपट्टों पे, सारे जिस्म पे यूं लगी, अल्लाह, सारे जिस्म पे यूं लगी हुई हैं। तो माथे पे जो लगी थी उसको उतारने के लिए ये 2 उंगली मैंने लगाई। कहता हो इतनी आग लगी, सब कुछ छोड़ वहीं और कब्र को बंद कर, और फिर दही में रखता था, मुंह में रखता था, दवाओं में रखता था, चैन ना आया। आखिरकार शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गया और जाकर कहने लगा, हजरत पता नहीं मेरी उंगलियों में कोई चीज निकलती है, मल्ला, फोड़ा, फुंसी, ये क्या है, चैन नहीं आती, आग लगी हुई है रात दिन। अल्लाह वाले ने कुछ पढ़ा और दम करके पूछा, अब भी है? उन्होंने कहा उसी तरह है। फिर शाह साहब ने कुछ पढ़ा और दम फरमाया, अब भी है? कहने लगा अब भी वैसे ही है। फिर तीसरी मर्तबा दम किया, पूछा अब भी है? उन्होंने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ा। फरमाया झूठ बोलते हो, ये मल्ला नहीं, फोड़ा नहीं, फुंसी नहीं, ये और कोई तकलीफ नहीं, जहन्नुम की आग हो सकती है। अल्लाह, जहन्नुम की आग हो सकती है बस, और कोई चीज ऐसी नहीं जो कम ना करे। फिर बता दिया, जी शर्माता नहीं बताता हूँ, बाप की कब्र में गया था, इस तरह करके पैसे रखे थे, बाप ज़कात नहीं देता था, मैंने उतारने की कोशिश की। फरमाया अब तो एक ही दवा है, जा वुजू कर, 2 रकात नफिल पढ़ और बाद में अल्लाह की कुदरत को याद कर कर के आंसू बहा, आंखों से निकला हुआ पानी इन उंगलियों को मल ले, तब खैर आवेगी। न इसकी दवा है, न दरिया में, न समंदर में, न खुश्की में, न डॉक्टरों पे, न तबीबों पे, न हकीमों पे, किसी पे इसकी दवा नहीं है। इसकी दवा आंखों में है, अल्लाह से डर कर आंसू बहा और वो मलियां। अल्लाह अकबर। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक है वो आंख जो अल्लाह के कहर से डर के रोती हो। जहां जहां आंखों का पानी लग जाता है, जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है।
اللہ تعالیٰ سب کے روزے، سب کی تلاوت، سب کی عبادت قبول فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست قاری حنیف ملتانی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ تو دوستو آپ کو اگر بیان پسند آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اسی طرح ہم لاتے رہتے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔